Hello, dear students. We are now in Mass Physics M1 classes. Okay, I hope everyone is good. So today we are going to start thermodynamics. There is a first law of thermodynamics. It means introduction and first law of thermodynamics. Okay, let's start our chapter. What is thermodynamics? So we have to understand first what is the meaning of thermodynamics. అంటే థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి, థర్మోడైనమిక్స్ గురించి మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, మనకు దాని గురించి తెలిసి ఉండాలి. బేసికలీ మనం ఏదైనా కొత్త చాప్టర్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మన అందులో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి. అదేంటంటే దాని యూజ్ ఏంటి. ఓకే, థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది మనకు, ఫిజిక్స్ లో ఉంటది, కెమిస్ట్రీ లో ఉంటది. ఓకేనా, థర్మోడైనమిక్స్ బేసికల్ గా సిలబస్ లో ఉంది కాబట్టి చదువుకుంటున్నాం, అలా కాకుండా థర్మోడైనమిక్స్ యూజెస్ ఏంటి ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ లో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో థర్మోడైనమిక్స్ ఇట్ విల్ కమ్స్ వన్ పాయింట్. థర్మోడైనమిక్స్ మేజర్లీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్, మనకు అది తెలియాలి. అంటే ఏంటి, దాని యొక్క అర్థం తెలియాలి. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. థర్మోడైనమిక్స్ మేడ్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్. ఏంటి, రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి థర్మో. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎనర్జీ? నథింగ్ బట్ హీట్. ఏంటమ్మా, హీట్. ఓకే, థర్మోడైనమిక్స్ మీన్ హీట్. Dynamics meaning, you know, in physics also very well. Yes, what is that? Motion. Okay, thermo meaning heat. The thermodynamics made of two words. Okay, one is heat, another is motion. Heat and motion meaning moving. What is that? Moving. Okay, so for example I have this pen. Okay, I am also there, you can see I am moving here to there. Okay, so moving, motion thing, moving. So when you combine together, రెండు కూడా కంబైన్ చేసినప్పుడు we can write one point like a definition you can call, that is the study of, what is that? The study of flow of heat. What is that? The study of flow of heat can be called thermodynamics. Okay, what is that? Thermodynamics nothing but the study of flow of heat can be called thermodynamics. Okay, in that thermodynamics majorly deals with macroscopic properties, not microscopic properties. What is that? It deals with macroscopic properties, but not microscopic properties. So here we have now two different words, like చూడండి, ఒకటి మైక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంది, ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకోటి మైక్రోస్కోపిక్. వాట్ ఇస్ దట్? మైక్రోస్కోపిక్. ఓకే, లైక్ నీట్ వాళ్ళకి బయో రిగార్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఆ మీనింగ్స్ తెలుసు, ఈవెన్ దో మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం. వాట్ ఇస్ దట్? వాట్ ఇస్ దట్? మైక్రోస్కోపిక్ అంటే బిగ్ థింగ్స్. వాట్ ఇస్ దట్? బిగ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ, విచ్ ఆర్ విజిబుల్. ఇంకేం చెప్పొచ్చు దీనికి? విచ్ ఆర్ విజిబుల్. మన కళ్ళు ఉన్నాయి కదా, మన కళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా చూడగలుగుతాం. ఓకే, ఈ పెన్ అయినా, ఈ బోర్డ్ అయినా. ఓకే, దట్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, విచ్ ఆర్ బిగ్ వన్. ఓకే, దట్స్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. Okay, that is a macroscopic properties. Next we can see another one is microscopic. What is that? Another one is microscopic. Micro meaning which are invisible, which are extremely tiny particles, tiny things, very small. What is that? Very small. Okay, ఏదైతే చాలా చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ అనబుల్ టు సీ. ఏంటది? వైరస్, ఫంగస్. ఓకే, that kind of microorganisms we can say the microscopic properties. But macro meaning big things which are able to see. Okay, which are visible, that's we are able to see. Okay, but microscopic which are tiny particles, which are tiny things which are unable to see. Okay, which are with naked eyes we are unable to see. Okay, that is the difference between macroscopic, micro. So it means now this thermodynamics majorly deals with macroscopic properties, not microscopic
properties. These things we have to understand when basically we are in a thermodynamics introduction part. Okay, let's start. Understand the majorly thermodynamics. When you want to understand thermodynamics, that is universe. What is that? Universe. Universe nothing but system plus surroundings. ఏంటమ్మా చెప్పండి? సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ. మనకు థర్మోడైనమిక్స్ అర్థం కావాలంటే అందులో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్. ఓకేనా? ఆ వర్డ్స్ ఏంటి? యూనివర్స్. యూనివర్స్ అంటే ఏంటి, సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సరౌండింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, ఫస్ట్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ సిస్టమ్? సిస్టమ్ ద పార్ట్ అండర్ అబ్జర్వేషన్. వాట్ ఇస్ దట్? ద పార్ట్ అండర్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, ద పార్ట్ అండర్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను బోర్డు ఉంది అనుకోండి, బోర్డు ని చూస్తున్నాను. ఓకేనా? బోర్డు ని చూస్తున్నాను. సో బోర్డు ఏమైపోతుంది? నా సిస్టమ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? బోర్డు ఏమైపోతుంది? నా సిస్టమ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సరౌండింగ్స్. సరౌండింగ్స్ అంటే ఏంటి? ద రెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏంటి? ద రెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్. యూ కెన్ సీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అంటే సరౌండింగ్స్. ఇప్పుడు దానికి ఈ పెన్ ఉంది అనుకో, మంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. పెన్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ పెన్ ఇలా పట్టుకున్నాను అనుకో, ఈ పెన్ నేను చూస్తున్నా. ఓకేనా? నేను చూస్తున్నా. సో అప్పుడు నా పెన్ ఏమైపోతుంది అంటే, పెన్ అనేది నా సిస్టమ్ అయిపోతుంది. ఏంటి? పెన్ ఇస్ అ సిస్టమ్. ఎందుకు? ద పార్ట్ అండర్ అబ్జర్వేషన్. అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? చూడడం. అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? చూడడం. సో నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి ఈ పెన్ ఏమైపోతుంది? నాకు సిస్టమ్ అయిపోతుంది. ఎక్సెప్ట్ పెన్, రిమైనింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ కుడ్ బి యాజ్ ఏ సరౌండింగ్స్. వాట్ ఇస్ దట్? Except system, like except pen, remaining anything it could be as a, we can say surroundings. అంటే ఏంటి? చూడండి, ఇప్పుడు పెన్ అనే సిస్టమ్ అయిపోయినప్పుడు దీని సరౌండింగ్స్ ఏమున్నాయి? దీని సరౌండింగ్ బోర్డు ఉంది, నేనున్నా. ఓకే, సో మేమందరం ఏమైపోతామంటే వి ఆల్ బికమ్స్ యాజ్ ఏ సరౌండింగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో నౌ యూనివర్స్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ది యూనివర్స్. వాట్ ఇస్ దట్? సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ది యూనివర్స్. ద సిస్టమ్ ద పార్ట్ అండర్ అబ్జర్వేషన్ అంటే మనం ఏదైతే చూస్తున్నాం అంటే మన ఫోకస్ అంతా, మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఒకే దాని మీద ఉంటే దాని ఏమనొచ్చు? మనం సిస్టమ్ అనొచ్చు. ఓకేనా? దానికి సరౌండింగ్స్ లో, దానికంటే చుట్టుపక్కల ఏది ఉన్నా కూడా దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే మనము వి కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ సరౌండింగ్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్స్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. బేసికలీ ఇఫ్ యు వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ థర్మోడైనమిక్స్, వి హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. వాట్ ఇస్ దట్? టైప్స్ ఆఫ్ systems. So in types of system, majorly 3 are. What is that? Types of systems are majorly 3. So first we understand open system. What is that? Open system. Second one is closed system. What is that? Closed system. And third one is a isolated system. What is that? Isolated system. You can see. What is that? Types of systems are 3. In that, open system, closed system, isolated system. Let's understand with the first one, that is open system. What is that? Open system. So open system ante chuddam. We have energy and matter. What is that? Energy and matter both gets exchanged. Energy and matter both gets exchanged can be called as a open system. ఏమనొచ్చు? చూడండి, ఉదాహరణకి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని అర్థం చేసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక వెజల్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఒక స్మాల్ బీకర్ తీసుకున్నాను. ఈ బీకర్ అనేది ఓపెన్. ఇదేంటి? ఇది క్లోజ్ చేయలేదు, అంటే నేను ఒక లెడ్ ఏం పెట్టలేదు. ఓకేనా? ఇది తీసుకున్నాం. ఇందులో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఇదంతా ఈ లైన్ కి కింద ఇదంతా కూడా మనం వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ మ్యాటర్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్. మ్యాటర్ మనం పైనుంచి చేయొచ్చు. సో ఇది ఓపెన్ సిస్టమ్ కదా. ఓపెన్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ అనేది బోత్ ఎక్స్చేంజ్. మ్యాటర్ దానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనకి చెరువులు ఉంటాయి కదా, పాండ్స్. ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ
పాండ్స్, హాట్ టీ. ఓకేనా, ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అర్థం చేసుకుందాం. సో వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. పాండ్స్ ఉంటాయి, చెరువులు ఉంటాయి కదా. చెరువులు ఏమవుతాయి, చెరువులు టూ థింగ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్, సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుంది, చెరువులు అనేది మొత్తం వాటర్ అంతా ఎవాపరేషన్ అయిపోతుంది. అంటే వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్? నా వాటర్ బికమింగ్ యాజ్ ఎవాపరేట్. ఓకేనా, అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది, గ్యాస్ స్ట్రోక్ ఫామ్ అవుతుంది, దాని ఏమంటారు ఎవాపరేషన్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సమ్మర్ లో ఈ మ్యాటర్ అనేది, అంటే మ్యాటర్ అనేది ఎలా ఉంటది, ఫస్ట్ మేజర్లీ అక్కడ సమ్మర్ లో వాటర్ అనేది ఎనర్జీ, ఏం ఎనర్జీ మనం చూసుకోవచ్చు, హాట్. అంటే ఏంటంటే హాట్. ఓకేనా, హాట్ ఎనర్జీ ఉంటది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాటర్, మ్యాటర్ అనేది మనకి ఇవాపరేషన్ కావడం వల్ల మ్యాటర్ ఏమైపోతుంది, టోటల్ గా ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అనేది టోటల్ గా ఏంటంటే ఎండిపోతుంది. సో అప్పుడు మనము చూడొచ్చు. ఇంకా సెకండ్ థింగ్ ఇంకోటి వర్షాకాలంలో కూడా ఏమైపోతుందో చూద్దాం. వర్షాకాలంలో చూసినప్పుడు మేజర్ గా వర్షం కొట్టినప్పుడు, లైక్ వెన్ ద రైనింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ పాండ్స్ అనేది నిండుతుంది. అంటే మ్యాటర్ అంటే వాటర్ నథింగ్ కూడా మ్యాటర్. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే వాటర్ నథింగ్ కూడా మ్యాటర్. ఏమైపోతుంది, మొత్తం నిండిపోతుంది. ఆ తర్వాత అప్పుడు వర్షాకాలంలో వాటర్ ఎలా ఉంటాయి, హాట్ గా ఉంటాయా, ఉండవు కదా, ఎలా ఉంటాయి. అప్పుడు వర్షాకాలంలో వాటర్ అనేది కూల్ గా ఉంటుంది. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుందా లేదా, ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సీ. హాట్ టీ. ఓకేనా, హాట్ టీ మనము చాయ్ చేసుకుంటాం. ఇందులో మరొక ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్లో మన మదరు లేకపోతే మనము టీ పెట్టామనుకుందాం, ఒక కప్ లో టీ తీసుకున్నాం. స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉంటది, ఎనర్జీ చాలా హాట్ గా ఉంటది, అంటే పట్టుకుంటే కాలుతుంది. ఓకేనా, సో ఆ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఓకేనా, ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమింగ్ యాజ్ ఏ కోల్డ్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు హాట్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్ బికమింగ్ యాజ్ ఏ కూల్. అంటే ఏంటంటే హాట్ టు కోల్డ్, హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ, అంటే ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ అయింది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇస్ వై ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమవుతుందంటే, ఓపెన్ లో ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ బోత్ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే ఆ ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ ఛాన్స్ ఉంటది. సో దట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సీ పాండ్స్. ఇప్పుడు హాట్ టీ ఉంది అనుకో, నీకు కొంచెం టీ కానుకుంటే మనం ఆ టీలో సరిపోలో అనుకోవచ్చు, ఇంకొంచెం టీ అందులో వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో దట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సీ యాజ్ ఏ పాండ్స్, హాట్ టీ. అండ్ హ్యూమన్ బాడీ ఆల్సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్, we can see as a best example for open system. Okay, so that is the first one. So let's understand second system, that is closed system. What is that? Closed system. So in closed system, energy, okay, energy gets exchanged, but not matter. Okay, energy gets exchanged but not matter. Okay, so let's see. ఇప్పుడు మనం బీకర్ తీసుకున్నాం. ఈ బీకర్ కి మనకు తెలుసు we have surroundings. ఓకేనా, ఇది సిస్టమ్ అనుకుంటే, if you are taking as a system, ఇది ఏమైపోతుంది అప్పుడు అంటే సరౌండింగ్ అయిపోతుంది. ఇట్ బికమింగ్ యాజ్ ఏ సరౌండింగ్ కదా. చూడండి, సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి మ్యాటర్ ఉంటది, ఎనర్జీ ఉంటది. సో ఇక్కడ మ్యాటర్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ కాదు. ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ కాదు. సో ఇది మ్యాటర్. ఓకేనా, ఇక్కడ మ్యాటర్ తీసుకుందాం, మ్యాటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ చూసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎనర్జీ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ వి కెన్ కాల్ లైక్ ఏ టిన్, క్లోజ్డ్ టిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజ్ స్టీల్ అండ్ టిన్ బాటిల్స్ we can call as example. చూడండి, మనకి మనం ఏదైనా ఒకటి క్లోజ్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాంట్లో వాటర్ వేసాము, ఆ వాటర్ అనేది కోల్ గా ఉన్నాయి, తీసి మనము పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా, జస్ట్ ఉట్టి బాటిల్. ఆ వాటర్ బాటిల్ కొంతసేపటికి ఏమైపోతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్లాస్టిక్ బాటిల్ చూసుకుంటే కూల్ గా ఉంటాయి, ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం, సమ్మర్ మనం చూస్తాం ఇది ఈ ఫినోమేనా, అది చాలా కూల్ గా ఉంటాయి. కొంతసేపటికి ఏంటంటే మనం కొన్ని వాటర్ తాగి ఏంటంటే అక్కడ ఎనర్జీ చూసుకుంటే అందులో వాటర్ ఉంది, పక్క పెట్టాము. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఎనర్జీ
స్లోగా ఎనర్జీ అంటే కోల్ గా ఉన్న ఎనర్జీ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఆ ఎనర్జీ విల్ బి కన్వర్ట్స్. బట్ అంటే ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్ట్ బట్ నాట్ మ్యాటర్. అందుకని ఏమంటారంటే ఎనర్జీ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్, ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే బాటిల్ ని అలానే కొంతసేపు పెట్టింది అనుకోండి, అది అకార్డింగ్ టు ది రూమ్ టెంపరేచర్ కి మారిపోతుంది. ఓకేనా? బికమింగ్ కోల్డ్ ఎనర్జీ బికమింగ్ ఎ హాట్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎనర్జీ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్డ్ బట్ నాట్ మ్యాటర్. దట్ ఈస్ వీ కెన్ టేక్ as example closed vessels, closed bucket, closed anything which are you are keeping as a closed. ఇలా క్లోజ్ చేసి ఉండాలన్నమాట. సో యు ఆర్ కీపింగ్ ఏ లిడ్ హియర్. ఓకేనా? ఏం చేస్తున్నారు? ఏదైనా లిడ్ అక్కడ పెడుతున్నప్పుడు వీ కెన్ టేక్ as a closed system. This energy gets exchanged but not matter. Okay, so that is how we have to understand. This is the second system. Okay, so next is we are going to understand third system. What is that? Third system, that is isolated system. ఓకే, సో ఐసోలేటెడ్. వాట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేటెడ్? అందరికి అనుభవం ఉంది కదా. సో ఏంటి, మనకి కరోనా వచ్చినప్పుడు ఐసోలేషన్ అయిపోయి అందరూ అంటే ఏంటి, ఒంటరిగా ఉండడం. ఓకేనా? అంటే ద మీనింగ్ అలా. కాకపోతే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం చేసుకుందాం. హియర్ నైదర్ ఎనర్జీ నాట్ మ్యాటర్ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్. చూసుకుంటే మనం ఇంతకుముందు రెండు సిస్టమ్ చూసాం. ఏంటి? ఒక సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ లో ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? అండ్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ కి వచ్చామో క్లోజ్ లో ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది కానీ మ్యాటర్ కాదు. కానీ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నైదర్ ఎనర్జీ నాట్ మ్యాటర్ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్డ్. ఓకేనా? చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బీకర్ తీసుకున్నాం. ఈ బీకర్ అనేది క్లోజ్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మ్యాటర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్డ్ అన్నమాట, ఐసోలేటెడ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒక లిడ్ ఇట్లా పెట్టాం. ఓకేనా? క్యాప్. సో ఇది ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఓన్లీ, బట్ ఇది ఐసోలేటెడ్. అంటే ఐసోలేట్ ఏమవుతుంది అంటే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు మనము చూసుకుంటాం, మనం ఇంట్లో కూడా ఉపయోగించుకుంటాం. వాట్ ఇస్ దట్? థర్మోఫ్లాస్క్. వాట్ ఇస్ దట్? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ థర్మోఫ్లాస్క్. మన థర్మోఫ్లాస్క్ లో థర్మోఫ్లాస్క్ ఐసోలేటెడ్ అంటే ఏంటి, అందులో మనము వాటర్, హాట్ వాటర్ పోసి పెట్టాం. ఓకేనా? వాటర్ పోసి పెడితే అది కొన్ని అవర్స్ అనేది అలానే హాట్ గానే ఉంటది. ఓకేలా? లేకపోతే నువ్వు కూల్ వాటర్ కూల్ వాటర్ పోస్తావు అనుకోండి, కూల్ గా ఉంటది. హాట్ వాటర్ వేస్తే హాట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? సో విత్ రెసిస్ట్ ద ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో అందుకనే నైదర్ ఎనర్జీ నాట్ మ్యాటర్ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్డ్. ఇట్ ఈస్, బట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఇది అనేది దీనికి కొంచెం టైం అంటుండే. అంటే ఏంటి, మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మోఫ్లాస్క్ లో ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు ఈవినింగ్ 6 o'clock కి లైక్ 6 PM థర్మోఫ్లాస్క్ లో వాటర్ వేసాను అనుకుందాం. ఏంటి? 6 PM థర్మోఫ్లాస్క్ లో వాటర్ వేసాను. ఎలాంటి వాటర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కొంచెం మనకి ఇప్పుడున్న సీజన్ ఏంటంటే మనం వింటర్ సీజన్ ఉన్నాం కాబట్టి హాట్ వాటర్ వేసుకున్నాం అనుకుందాం. ఏంటి? హాట్ వాటర్. 6 PM లో నేను హాట్ వాటర్ వేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే 6 PM కి నెక్స్ట్ డే అంటే ఏంటి, 24 hours అయిపోయింది. అక్కడికి ఏమైపోయింది? 24 hours అయిపోయింది. అప్పుడు చూసుకుంటే హాట్ వాటర్ లాగానే ఉంటాయి అంటే ఇది కానే కాదు. అంటే కొంచెం అన్న చేంజ్ అనేది ఉంటది. అంటే ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు. అంటే కొంచెం ఎనర్జీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ, బట్ ఇస్ నాట్ లాంగర్ టైం. ఓకేనా? అంటే ఇప్పటికంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైం. అంటే 6 PM అంటే ఇవాళ 6 PM కి ఈవినింగ్ మళ్ళీ మార్నింగ్ 6 PM కి మనం చేంజ్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ అంటే 6 PM టు అర్థం చేసుకునే 6 PM టు 6 AM కి కొంచెం చేంజ్ అనేది ఉండకపోవచ్చు. కానీ మళ్ళీ 6 AM నుంచి మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6 PM కి అట్లీస్ట్ చేంజ్ అనేది ఉంటది. అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఓన్లీ, బట్ ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైం ఇట్ విల్ బి ఐసోలేటెడ్ ద ఎనర్జీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ majorly. Okay, so open system, closed system, and next is isolated system we are understood. Let's understand the major thing is systems like a types of states. Okay, state of a system we have to understand.
సో టు అండర్స్టాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వి హ్యావ్ టూ థింగ్స్ హియర్. ఒకటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే స్టేట్ ఫంక్షన్ ఏమనొచ్చు, ఒకటి స్టేట్ ఫంక్షన్. సో స్టేట్ ఫంక్షన్ ఉంటే మనకి పాత్ ఫంక్షన్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫంక్షన్? స్టేట్ ఫంక్షన్ ద వాల్యూ విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ బట్ నాట్ ఆన్ ది పాత్. ఓకేనా, అంటే స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, నాట్ పాత్. ఓకేనా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రావాలనుకున్నాను, ఏంటంటే మాస్ ఫిజిక్స్ ఎంఆర్ఆర్ కి రావాలనుకున్నాను, నేను ఎలా రావచ్చు. ఓకేనా, స్టేట్ అంటే నేను ఇంటికాడ ఉంది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏంటి, ఇల్లు అనుకుందాం. ఓకేనా, ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి, ఇక్కడ రావడం అనుకుందాం. అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావాలి అంతే, అది స్టేట్. ఎలా రావడం పాత్ అంటే ఏంటి, నేను ఎలాగనే రావచ్చు, ఐ హ్యావ్ మెనీ రూట్స్. బట్ అంటే స్టేట్ అండ్ విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ బట్ నాట్ ఆన్ ది పాత్ వి కెన్ కాల్ as a స్టేట్ ఫంక్షన్. ఏంటంటే విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ of the system. Okay na, what is that? Which depends upon the initial and final state of the system but not on the path. What is that? But not on the path. So example చూసుకుంటే, for example we have pressure, volume, temperature, okay, entropy, enthalpy, okay, next is internal energy, and next is Gibbs energy. Okay, so this all are example of state function. So state function, what is the state function? State function which depends upon the initial and final state of the state but not on the path. Okay, so example pressure, volume కావచ్చు, temperature కావచ్చు, entropy, enthalpy, so internal energy, Gibbs energy, so which are depends upon the like a state, which all are called as a state function. ఓకే, వీటన్నిటిని ఏమంటారు అంటే స్టేట్ ఫంక్షన్ కిందకి మనము తీసుకుంటాం. ఓకే, బికాజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, పాత్ మీద డిపెండ్ కాదు. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే పాత్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? పాత్ ఫంక్షన్. సో ఇన్ పాత్ ఫంక్షన్, okay, which depends upon the value which depends upon the path. Okay na, which depends upon the path of a system. Okay, so we can call as a path of a system. For example, we have only one. Okay, majorly మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏంటంటే మనము నీట్ లో తీసుకున్నా కూడా ఈజీ క్వశ్చన్, అదర్వైజ్ జేఈలో కూడా తీసుకున్నా కూడా, అదర్వైజ్ ఎప్సెట్, ఎంసెట్ ఇలా ఉంటాయి కదా. సో ఇందులో కూడా బేసికలీ నీట్, జేఈ, ఎంసెట్ లో కూడా జనరల్ గా ఒక థియరీ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటే ఈ టూ టాపిక్స్ అనేది అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఒక పాత్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా మ్యాచింగ్ ద ఫాలోయింగ్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏంటి? మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే మీకు వన్ సైడ్ ఏమో లైక్ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి, ఇంకో సైడ్ ఏమో పాత్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి లైక్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం విత్ రెస్పెక్ట్ ఇది ఇంకా వేరే వర్తో కూడా అలా చేసే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటది. ఓకే, సో దట్స్ వై పాత్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ, దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ హీట్, ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ వర్క్. ఏంటి? ఒకటేమో హీట్ అండ్ వర్క్. హీట్ we will represent as a Q. Okay, next work can be represented as a W. Okay, so that is a state function and path function. So state function and path function. Let's understand now majorly thermodynamic properties. Okay, sorry, thermodynamic process. So let's understand the thermodynamic process. Thermodynamic process we have, let's see, first one is isothermal process. What then? Isothermal process.
Okay, so in isothermal, what is the meaning of iso? Iso meaning same. ఏంటమ్మా ఐసో అంటే ఏంటన్నా? ఐసో అంటే సేమ్. ఓకేనా? థర్మల్ అంటే టెంపరేచర్. వాట్ ఇస్ దట్? టెంపరేచర్. థర్మల్ అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్. ఓకే, లెట్స్ సి ఐసోథర్మల్. ఐసో అంటే డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బికమ్ యాజ్ ఎ జీరో. ఏంటి ఈ సిస్టమ్ అని చూసుకుంటే ద థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ వెన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే when iso meaning same, it means constant. Okay, the thermodynamic property is a constant. Delta T is equal to 0. That kind of process we can call as a isothermal process. When isothermal delta T is equal to 0, delta U also becomes 0. ఇది ఎలా అవుతుందో మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? డెల్టా అంటే ఏంటి? యు అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? what is the internal energy? So when delta T is equal to 0, delta U also becomes 0. సో ఇది కూడా ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము నీట్ బేసికల్ గా నీట్ 2021 అండ్ నీట్ 2024 మన రీసెంట్ గా కూడా మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది వీటిపైన. ఓకేనా? సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ఐసోథర్మల్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఐసోబారిక్. ఓకే, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, so what is the meaning of iso? Now you know very well. Iso meaning and same. Okay na? So what is the meaning of bar? Pressure ni manamu we will measure pressure in a bars. Enduku kolustam manamu pressure ni bar lo kolustam kabatti bar nothing but pressure. Endamma bar ante enti? Pressure. So when delta, the system is at delta P is equal to 0. ఏమవుతుంది? డెల్టా P is equal to 0. That when process is going on with constant pressure, that process we can call as a isobaric process. Let's understand isochoric. What is that? Isochoric. So you can see isochoric. Iso meaning same. Choric mean in Greek word volume. Choric అంటే ఏంటి? గ్రీక్ లో మనం ఏమంటాం అంటే వాల్యూమ్. What you can call? Iso meaning same, choric meaning volume. Okay, na? That is why we use called isochoric process. It means when system is at constant volume, ante in the delta V ante at constant volume the thermodynamic process is going on. That process can be called as a isochoric process. ఏమనొచ్చమ్మా? isochoric process అంటే ఏంటి? ఆ ప్రాసెస్ అనేది వాల్యూమ్ ఏమనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్నప్పుడు జరిగే ప్రాసెస్ ఏమనొచ్చాం? isochoric process. Okay, let's see. Fourth one is adiabatic. So adiabatic process ఏమనొచ్చంటే adiabatic nothing but heat. Okay na? So when Q is equal to 0, okay, there is a no transfer of heat energy. Okay, there is a no transfer of heat energy. We can call it the process is adiabatic process, but delta T is not equal to 0. What is that? But delta T is equal to not equal to 0. So this we can see that one. Next is fifth one is there. The fifth one is cyclic process. What is that? Cyclic process. In majorly cyclic process, the system. Okay, you have a thermodynamic process like a thermodynamic system. A thermodynamic system, in that basically cyclic process, it has same initial and final state. Okay, a system having, we can say system having same initial and final state. Same initial and final state. Okay, so let's see to understand. For example, I have a system. The system nothing but P1 like a P pressure and volume and temperature with the respective I have. So let's see. Pressure I am taking as a P1, V1, T1. Okay, so in that a system having pressure like a P1, V1, T1. At T1 is constant. T1 constant. Okay, T1 constant. There is no change at temperature. Okay, remaining any two variables can be changed. Okay, now so T1 is constant, but P2, V2, T1. Okay, so let's understand. Now when I'm keeping now V2 as a constant and enti volume and constant lo undi, appudu remaining any two variable change avutayi kada, adenti P2 becomes as a P1, T1 becomes as a T2. Yes, now we can write P1 and
V2, next is T2. Okay, next you can see P1, V2, T2. Now constant one more variable. What is that? We can see now V2 is constant. P2, sorry, P2 is, yeah, P2 is there. P2. Now we can see last one, like a P1 to P2, V1 is V2, V1 to becoming V2, and T1 to T1 is constant. Now here V2 is a constant. That's why T1 to T2, V2, P1 becoming as a P2 becoming as a P1. Okay, P2 becoming as a P1. Now we have to put one more constant, that is P1 is constant. So when P1 is constant, what we can see now, P1, V2 becoming as a V1, so T2 becoming as a, you can see. So this is the initial state. Is it okay? This is the initial state actually. Okay, initial state. But after completing the process, after completion of the process, we can see the final state also this only. Is it okay? So the final state కూడా ఇదే. అందుకనే చూడండి P1 to V1. So every time we are keeping one variable as a constant. So T1 constant పెట్టాము, ఒకసారి T2, ఒకసారి T1 కాన్స్టెంట్ లో పెట్టాము, ఒకసారి వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ లో పెట్టాము, ఒకసారి ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ లో పెట్టాము. బట్ ఈవెన్ దో సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇన్ ఏ సైక్లిక్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఏ సిస్టమ్ హ్యావింగ్ same initial and final state. So this is the, so example we can say the thermodynamic process. Very important question. Okay, so NEET or JEE both are, this topic very simple one to understand. అందులో isothermal, first what the meaning of iso అంటే సేమ్ అన్న ఏంటి, what the meaning of iso meaning same అమ్మ. Okay, so thermal temperature. So process we can see when isothermal process delta T is equal to 0, delta U is also 0, becomes 0. Next isobaric, baric meaning pressure. Now the thermodynamic process taking place at constant pressure, that we have to understand. Next is isochoric process. In isochoric process, choric meaning volume in a Greek we will call. So process at constant volume the process will takes place, that is we have to understand. Next is adiabatic process. What is the meaning of adiabatic process? Adiabatic nothing but heat flow. Okay, the heat, when there is a no transfer of heat energy, so when Q is equal to 0 but delta T is not equal to 0, so that we have to understand as a adiabatic process. Next is a cyclic process. In a thermodynamic cyclic system, the system having initial and final state is same, so then we can call that process nothing but a cyclic process. Okay, so that we have to understand. Now we are going to understand next one more thing, internal energy. What is that? Internal energy. You can see what is internal energy. To understand internal energy, for example నేను ఇలా చెప్తాను చూడు, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నైట్ తిన్నాను, మార్నింగ్ తినలేదు అయినా అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నైట్ తిన్నాను, మార్నింగ్ తినలేదు, ఈవెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్. ఏంటి, నిన్న నైట్ తిన్నాను, అంత ముందుకు తిన్నాను, బట్ మార్నింగ్ తినలేదు, అయినా వర్క్ చేస్తున్నా. అంటే ఏంటి, నేను ఎప్పుడో తిన్నాను, ఆ ఎనర్జీ ఏమైంది నాలో స్టోరేజ్ అయింది, అంటే ఇంటర్నల్ గా ఏమైంది స్టోరేజ్ అయింది. ఆ ఎనర్జీని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్, విచ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. ఓకే, అది నిన్న ఉంది, ఇవాళ ఉంటుంది, రేపు కూడా ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ బి దేర్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనీ సిస్టమ్ యూస్ టు కాల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, సో ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ఈ వన్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఒక ఎనర్జీ కాదు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఇస్ దట్? టు సీ దట్, టు అండ్ we will write the definition. The sum of all kinds of energies you can see it is the sum of all kinds of energies. అంటే ఏంటి, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఒక అంటే సమ్మేషన్ చేస్తామంట. మనకు ఒక 4-5 ఎనర్జీస్ ఉంటే ఆ ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే మనము సమ్మేషన్ చేస్తామో, సమ్మేషన్ అది కలపడం అనమాట, కలుపుతామో ఆ ఎనర్జీని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ దేంట్లో చూపిస్తామంటే యుఆర్ఈ. కొన్ని బుక్ లో మనకి యుఆర్ ని మనకి మెన్షన్ చేసి పెడతారు, కొన్ని బుక్ లో ఈఎన్ కూడా ఉంటది, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ కాల్ యుఐఈ, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. So that are sum of all kinds of energies we can call as a internal energy. So let's see, U is equal to రాస్తున్నాను. For example, kinetic energy, potential energy, okay, chemical bond energy, okay, next is nuclear energy, okay,
Next is nuclear energy. You can kinetic energy, potential energy, chemical bond energy, nuclear energy and electronic energy. చూడండి నేను చెప్పాను అదనే ఒక ఎనర్జీ కాదు, ఇట్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ 2 to 3. ఓకే, దట్స్ వై kinetic energy, potential energy, చూడండి kinetic energy, potential energy, chemical bond energy, nuclear energy, electronic energy, the summation we will call internal energy, or we can call as a internal energy. You can see. So here kinetic energy also, the kinetic energy అనేది కూడా is the summation of 3. What is that? One is rotational energy, next is vibrational energy, next is translation energy. Okay, అర్థమైందా? సో kinetic energy nothing but is the summation of rotational, okay, vibrational, translation. The 3 will be there. That is the summation of kinetic energy. So now ionization energy, internal energy nothing but 4, 5. That is kinetic and potential, chemical bond, nuclear and electronic energy. So very point you have to understand that I am keeping as a note here. That is gravitational energy. Okay, gravitational energy, very important point అమ్మేది. Gravitational energy is not part of the internal energy. Not part of the internal energy. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, మనకు అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే అన్ని మనం సమ్మేషన్ అంటే అన్ని ఎనర్జీ కలిపేసుకుంటాం, కానీ ఇది మాత్రం రావు. గ్రావిటీ, సో ఓకే గ్రావిటీ కాబట్టి ద గ్రావిటేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో గ్రావిటీ అనేది మనకు తెలుసు, అది డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్ట్, మనకు ఫిజిక్స్ లో మనం నేర్చుకుంటారు. బట్ గ్రావిటేషన్ ఎనర్జీ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి గ్రావిటేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి మెజర్డ్. ఏంటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? వీ కెనాట్ మెజర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, బట్ వీ కెన్ మెజర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్. అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ కెన్ బి మెజరబుల్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి measured, but internal energy change can be measured. ఓకే నా చూడండి. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి మెజర్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేయొచ్చు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనే చేంజ్ అని మనము వి కెనాట్ మెజర్. ఓకేనా? మెజర్ చేయలేం, బట్ ఏంటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ని మనము మెజర్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై వి విల్ కాల్ డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు U2 minus U1. What is that? You can say delta U is equal to U2 minus U1. This is we have to understand. Based upon the internal energy only, first law of thermodynamics will comes. What is that? Based upon the Based upon the internal energy only, we will learn first law of thermodynamics. Okay. Till now, I hope you all are got it. So let's understand the one more very very important thermodynamics law, that is Flat usually I used to call, that is first law of thermodynamics. So that is generally used to call as a Flat. Shortcut, you can also remember. Okay, that is first law of thermodynamics. You all are know very well. What is that? First law of thermodynamics. అంటే మన స్కూల్లో నేర్చుకుని ఉంటారు అప్పుడు 10th లో కూడా. వెరీ ఈజీ. ఏంటి ఫస్ట్ లావ్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే మీరు స్కూల్ నేర్చుకుంటారు. ఏంటి ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంతే కదా, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి చేంజ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్. అంటే ఎనర్జీని మనము సృష్టించలేము, దానికి క్రియేట్ అంటే ఏంటి? సృష్టించలేము. అలాని మనం దాన్ని డిస్ట్రాయ్ అంటే నాశనం కూడా చేయలేము అనమాట. ఓకేనా? మనం మీనింగ్స్ అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయలేము, అలా అని చెప్పి డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయలేము. సో బట్ కానీ ఎనర్జీ అనేది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కి చేంజ్ అవుతుంది. ఎలాగంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. ఇక మనకి ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది అనుకుందాం. ఏంటి? వాటర్ ఫాల్ ఉంది అనుకుందాం మనం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఉంది, వాటర్ ఫాల్స్. ఓకేనా? వాటర్ ఫాల్స్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ లో ఎనర్జీ అని చెప్పింది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కి ఏమైతే కన్వర్ట్ అవుతుందంట. ఓకేనా? సో వాటర్ ఫాల్ ఎట్ హై ఆల్టిట్యూడ్. What is that? At high altitude we have energy that is
కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏముంటది మనకి అక్కడ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటది. ఓకేనా, వెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఏముంది మనకి, హై ఆల్టిట్యూడ్ ఏముంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నాయో చూడండి, ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నాయో అప్పుడు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి ఫ్లో అంటే ఏంటి, పైనుంచి కిందికి అంటే ఏంటి, అప్వర్డ్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తున్నాయి, ఇప్పటికి డౌన్ వర్డ్ వస్తున్నాయి నాన్న. ఇక్కడ చూడండి అప్వర్డ్ నుంచి డౌన్ వర్డ్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు మనం కింద చూసుకుంటే వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ డౌన్ దే బికమ్ స్టెబిలిటీ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమొస్తుందండి, కిందకి రావడం వల్ల ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ బికమింగ్ యాజ్ ఏ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ అంటే ఏంటి, మూవ్ అవడం, మోషన్ లో ఉంది అది. పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, స్టేట్, ఒక కాడ స్థిరంగా ఉండడం. ఓకేనా, దట్ ఇస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో నౌ ఎనర్జీ యూ కెన్ సీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బికమింగ్ యాజ్ ఏ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఏంటి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో బికమింగ్ యాజ్ ఏ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వెహికల్ వేసుకుని వెళ్తున్నాం, ఓకేనా, యూటర్న్ వచ్చింది, మనం యూటర్న్ సరిగ్గా చూసుకోలేము, ఈ స్పీడ్ ఉంది, చాలా స్పీడ్ లో ఉంది వెహికల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 80 స్పీడ్ లో ఉంది అనుకుందాం, ఉంది, యూటర్న్ వచ్చింది, మనం ఇలా తిప్పేసినప్పుడు కొంచెం సెకండ్ లో ఇలా అలా యూటర్న్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఏమైంది, అప్పుడు రాకున్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది అర్థమవుతుందా, అప్పుడు అంత స్పీడ్ లో ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే మూవింగ్ ద పార్టికల్, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయితే ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిందో అప్పుడు ఏమైంది, ఆ టర్నింగ్ లో స్లోగా ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏమైంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవ్వడం వల్ల స్లోగా మనకి ఏమైనా బర్న్ అనేది మనము యూ టర్న్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఏమైతుంది, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఇస్ వై వీ కెన్ సీ, దట్స్ వై ఎనర్జీ కెన్ బి చేంజ్, ఎనర్జీ కెన్ బి చేంజ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్ బట్ కెనాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్. అంటే ఏమైంది, అప్పటి వరకు ఉన్న ఎనర్జీ ఆ మోషన్ లో ఉన్న అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీలో ఉన్న ఎనర్జీ అనేది స్లోగా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ టు అండర్స్టాండ్. సో రైట్ ద నౌ డెఫినేషన్, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ neither be created nor be destroyed. Okay, to understand, energy neither be created nor be destroyed, it can be changed, one form to another. Okay ma, you can see, I hope you understood. So energy neither be created nor be destroyed, it can be changed one form to another. For example, we can take this example, what is that, waterfalls తీసుకోవచ్చు కదా మనం. Yes, because you can see waterfalls, what happening, kinetic energy becoming as a potential energy. Okay, so that's why energy neither be created nor be destroyed. So to understand this one, I am doing one more very easy to understand, that is we have, I already told you what is that, internal energy. First law of thermodynamics depends upon the internal energy. Okay, to understand that, so we have U1 a system. Okay, what is that, U1 a system, we have U1 a system. The U1 system is the initial stage. What is that, U1 we have a system, that is initial state. When a system అబ్జర్వింగ్ హీట్ ఏమైంది అంటే ఈ సిస్టమ్ అనేది హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి, హీట్ ఏమైంది అబ్జర్వ్ చేసింది. అప్పుడు నా ఇట్ బికమింగ్ యాజ్ ఏ U1 ప్లస్ Q, బికమింగ్ యాజ్ ఏ U1 ప్లస్ Q అంటే ఏంటి చూడండి, ఒక ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి మనకి హీటు అనేది మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల అప్పుడు ఏమైంది అంటే కొంచెం వర్క్ జరిగింది, అంటే ఏంటి ప్లస్ వర్క్ డన్, ఏమైంది వర్క్ డన్, వర్క్ అని చూడండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ లో మనం గమనిస్తే వి హ్యావ్ ఇనిషియల్ స్టేట్ U1, ఆ U1 కి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసింది, హీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమైంది U1 ప్లస్ Q. U1 ప్లస్ Q అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ తోడైందో అప్పుడు ఏమైతే మనకి వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఇస్ వై U1 Q ఈజ్ ఈక్వల్ వర్క్. అందుకే నేను అంటే ఇప్పుడు U1 ప్లస్ Q ప్లస్ W, సో దిస్ ఇస్ ద ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ స్టేట్. ఏమనొచ్చు దీన్ని మనము ఫైనల్ స్టేట్ అనొచ్చు, వాట్ వి కెన్ కాల్ ఫైనల్ స్టేట్. చూడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే U1 హీట్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు U1 ప్లస్ Q రెండు ఉన్నప్పుడు ఏమైతే మనకి వర్క్ డన్ అవుతుంది, అది U1 ప్లస్ Q ప్లస్ W నథింగ్ బట్ వాట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ స్టేట్. ఏమవుతున్నా ఈ ఫైనల్ స్టేట్ అవుతున్నా. సో నౌ వి విల్ టేక్ దట్, నౌ యూ కెన్ సీ, సో నౌ U1, సో నథింగ్ బట్ U2 ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ మనము ప్రీవియస్ చూసుకున్నాం, ఏంటి U2 నథింగ్ బట్ U1 ప్లస్ Q ప్లస్ W, అంతేనా, ఇది కదా వచ్చింది ఇదే. ఓకేనా, సో నౌ సో U2 minus what I'm writing U1, now it becomes as a Q plus W. What is that, Q plus W. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మనం డెఫినేషన్ చూస్తే డెరివేషన్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ.
u2 minus u1 is equal q plus w. చూడండి ఇప్పుడు u2 minus u1 is equal what we can call as a delta u. మనం ఎక్కడ చూస్తాం, ఇది గుర్తుందా? ఎస్, మనము ఆల్రెడీ చూస్తాం, ఇక్కడ ఏంటనేది చూస్తాం. u2 minus u1 is equal delta u. So now substitute that for that in equation in this formula, then delta u becomes as a q plus w. ఏమవుతుందన్న? q plus w. ఏమో చూడండి, delta u becomes as a q plus w. So q plus w we can call as a ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఈక్వేషన్. నేను షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నాను, ఏంటి అలానే మీకు చెప్పేసాను కూడా షార్ట్ కట్ ఏంటి అనేది. వాట్ ఇస్ ద ఫ్లాట్ ఈక్వేషన్? ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ద ఫ్లాట్ ఈక్వేషన్? సో డెల్టా యూ బికమ్స్ as a q plus w can be called as a ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అంటే రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అనేది ఈక్వల్ టు ఏంటి, హీట్ అబ్జర్వ్, ఇంకేం చెప్పొచ్చు అంటే వర్క్ డన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ అబ్జర్వ్ ప్లస్ వర్క్ డన్ క్యాన్ బి కాల్డ్ as a ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకో పాయింట్ ఉంది, ఏంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తే నాన్న మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే నీట్ అయినా జేఈ అయినా లేకపోతే స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఏదున్నా కూడా అర్థమవుతుందా, వెబ్సైట్ అయినా లేకపోతే ఎంసెట్ ఏదైనా కూడా ఇందులో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఈ ఈక్వేషన్ మీద మనకు చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మనకు అప్పటి వరకు కూడా అర్థం కాదు, తర్వాత చూసుకుంటే అరే ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ చేయలేకపోయినా మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట. సో అలాంటి క్వశ్చన్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మనకి ఇది వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ డెరివేషన్ ఆఫ్ హౌ టు గెట్ ఫ్లాట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ కదా. నా సైన్ కన్వర్షన్ చూద్దాం, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి సైన్ కన్వర్షన్స్? ఇక్కడ సైన్ కన్వర్షన్ చూద్దాం. ఓకే, సైన్ కన్వర్షన్ లో ఫస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇది తెలియకపోతే మనకు అర్థం కాదు. ఫస్ట్ బేసికల్ గా చూడండి, నేను ఇక్కడ సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నాను. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సిస్టమ్ అంటే ఏంటో, సరౌండింగ్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు, యూ నో వెరీ వెల్. ఓకేనా, ఈ సిస్టమ్ పైన మనకి ఇప్పుడు వర్క్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఏంటి, ప్లస్ డబ్ల్యూ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ డబ్ల్యూ, నెక్స్ట్ ప్లస్ క్యూ అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ మైనస్ క్యూ. ఓకేనా, చూడు ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానంటే ప్లస్ పాజిటివ్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఇది పైన కదా చూడండి, ఆన్ అంటే ఏంటి పైన కదా. సో సిస్టమ్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్లస్ సైన్. ఓకేనా, వెన్ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఏ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. దీన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు, ఇలా విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్స్ అనుకుంటే. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్స్ లో అపోజిట్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వర్క్ డన్ చూడండి, ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ద సరౌండింగ్స్ ఏమైపోతుందమ్మా చూడండి, వర్క్ డన్ బై ద సరౌండింగ్స్. వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సైన్ కన్వర్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటే పైన పాజిటివ్. చూడండి వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ అయినప్పుడు, ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్టివ్ ఏంటి సరౌండింగ్ తీసుకున్నప్పుడు వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ బై ద సరౌండింగ్స్ ఏమవుతుందంటే అప్పుడు కూడా పాజిటివ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. సో వర్క్ డన్ ఇది పైన కదా కాబట్టి ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ బై కదా, వర్క్ అంటే సిస్టమ్ ద్వారా అవుతుంది కదా బై, కాబట్టి అప్పుడు మైనస్ డబ్ల్యూ రిప్రజెంట్ as a వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న, బై ద సిస్టమ్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్. ఇంకేం చెప్పొచ్చు, వీ కెన్ కాల్ as a ఓకేనా, what we can call work done by the system or work done on the surroundings also we can call. Next plus Q, heat absorbed by the system
ఇంకెలా చెప్పొచ్చు అంటే హీట్ అబ్జర్వ్డ్, సారీ హీట్ రివర్స్ లో ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు హీట్ రిలీజ్డ్ బై ద సరౌండింగ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ మైనస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ రిలీజ్డ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే హీట్ రిలీజ్డ్ బై ద సిస్టమ్ ఆర్ ఇంకా చెప్పొచ్చు హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సరౌండింగ్స్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ టు అండర్స్టాండ్ సన్ కన్వర్షన్స్. బేసికలీ ప్లస్ పాజిటివ్ అంటే చెప్పొచ్చు, ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూ పాజిటివ్ ఉందని వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అవుతుంది. చూడండి వర్క్ డన్ ఇక్కడ అయితే ఆన్ ద సిస్టమ్ అవుతుంది. ఓకేనా. అదే ఇక్కడైతే బై ద సరౌండింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైన్ కన్వర్షన్. నెక్స్ట్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బై ద సిస్టమ్ అయింది, ఇక్కడ నెగిటివ్. ఇక్కడ అంటే చూడండి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ ఆన్ అయితే అక్కడ బై అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? చూడండి ఇక్కడ ఆన్ అవుతే అక్కడ బై అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఆన్ అవుతే అక్కడ బై అవుతుంది. ఇక్కడ బై అవుతే అక్కడ ఏమవుతుంది? ఆన్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ఆన్ అవుతే అక్కడ బై అవుతుంది. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఉంటే అక్కడ సరౌండింగ్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సిస్టమ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్డ్ సిస్టమ్ అనే దగ్గర ఇక్కడ ఏమవుతుంది? హీట్ అబ్జర్వ్డ్ కి ఇంకా మనము ఆల్టర్నేటివ్ అపోజిట్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు? రిలీజ్డ్. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఉంటే అక్కడ ఇక్కడ సిస్టమ్ వచ్చిన ప్రతిసారి అక్కడ ఏముంటది? సరౌండింగ్స్ ఉంటుంది. అంతే, అదే డిఫరెన్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హీట్ రిలీజ్డ్ బై ద సిస్టమ్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అక్కడ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రిలీజ్ అక్కడ ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయినప్పుడు అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిలీజ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏం కావాలా? అక్కడ అబ్జర్వ్ కావాలి. అంతే. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ సింపుల్ సైన్ కన్వర్షన్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే. సో ఐ హోప్ టిల్ నౌ యూ గాట్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్టే చెప్పుకున్నాము. మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్లాట్. ఓకేనా. థర్మల్ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకున్నాం. థియరీ ప్రాసెస్ లో ఇవన్నీ కూడా చాలా అవసరమైనవి మనం అన్ని నేర్చుకున్నాము టిల్ నౌ. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ ద ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.